नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। आधुनिक एवं आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था सरकार मूल लक्ष्य कहले राष्ट्रपति। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में संसदर उभय गृह को संबोधन कले राष्ट्रपति। विकसित भारत पर युवशक्ति एक निर्भरयोग्य मानव संबल कहले प्रधानमंत्री। आसंता आर्थिक वर्ष में देशर मोट घरोई उत्पाद 6.3 ରୁ 6.8% मध्य रहिबो एवं राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रे सराचिरार बेंगल टाइगर्स और तमिलनाडु ड्रैगन्स मध्य चली मैच। संपूर्ण संवाद। जातीय शिक्षा नीति माध्यम छात्र छात्री एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत करा जायछि। 13ଟି भारतीय भाषा विभिन्न निजुक्ति परीक्षा कराई भाषा संबंधी प्रतिबंधक को दूर कर बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में संसदर उभय गृह को संबोधित कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते पीएम स्वनिधि योजन अनेक व्यवसायी लाभान्वित होगा सह सेमानंकु बैंकिंग व्यवस्था सह जोड़ा जाई सेमानंक व्यवसाय वृद्धि पाई अतिरिक्त ऋण प्रदान करा जाउछि। डिजिटाल ठकई साइबर अपराध एवं डीप फेक भली प्रजुक्तिविद्या सामाजिक अर्थनैतिक एवं जातीय निरापत्ता पर बाधक सृष्टि करुवा बेले समान समय युववर्गों पर निजुक्तिर सुजोग सृष्टि करिथिबा राष्ट्रपति तांको अभिभाषण में कहिसेंति। भारत में आधुनिक एवं आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था सरकार मूल लक्ष्य। कृषकों को फसलर उचित मूल्य देवा एवं आय वृद्धि पर सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करुथिबा राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू कहिसेंति। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं प्रधानमंत्री जन मन योजना रे आदिवासी समाजर कल्याण को सरकार प्राथमिकता दिया जाउछि। आमर पांडुलिपि आमर ऐतिह्य यार विशाल ज्ञान मानव जातिर लाभ पाई अध्ययन गवेषणा एवं व्यवहार करिवार आवश्यकता रही। यार संरक्षण पर कार्य आरंभ करा जायथिबा राष्ट्रपति तांको अभिभाषण में कहिसेंति। महिलांको नेतृत्वाधीन विकास माध्यम देश आज सशक्त होउछि। भारतर मेट्रो रेल नेटवर्क एवं 1000 किलोमीटर माइल खुंट अतिक्रम करिछि। केंद्र सरकार सफलता को अभूतपूर्व बोली विवेचना करने सहित श्रीमती मुर्मू कहते भारतर विकास यात्रार यह अमृत काल को नूतन शक्ति प्रदान करिछि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में भारत को आगक नेबाकू इंडिया एआई मिशन आरंभ होइछि। नेशनल क्वांटम मिशन जरिया भारत यह ज्ञान कौशल में अग्रणी देश मानक मध्य निजको स्थानित करिबारे सक्षम होइछि बोली राष्ट्रपति तांको अभिभाषण में कहिसेंति। युव शक्ति को नहीं देश परिचालित होउछि। विकसित भारत पर यह एक निर्भरयोग्य मानव संबल बोली बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नारी शक्ति जागरण अधीन में जाति धर्म वर्ण निर्विशेष देशर प्रत्येक महिला को मर्यादापूर्ण जीवन अतिबाहित करने चलित बजेट रे विशेष गुरुत्व दिज्व बोली श्री मोदी कहते। संस्कार कार्यान्वयन और परिवर्तन को सरकार बजेट रे विशेष ध्यान देवे। सरकार लोकों सहभागितारे उभय केंद्र और राज्य सरकार मिलित भाव कार्य करेंगे बोली प्रधानमंत्री आशा व्यक्त करिसेंति। संसदर उभय गृह रे राष्ट्रपति अभिभाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा करिसेंति। विकसित भारत निर्माण दिगरे भारतर यात्रा पई यह एक बलिष्ठ दृष्टिकोण बोली श्री मोदी कहिसेंति। राष्ट्रपति अभिभाषण में युववर्गों को उन्नति पई सर्वोत्तम सुजोग रहितबा प्रसंग को प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रशंसा करिसेंति। भारतर मोट घरोई उत्पाद जीडीपी आसंता आर्थिक वर्ष 2025-26 रे 6.3 ରୁ 6.8% मध्य रहिबो बोली आज संसद में अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन करी केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसेंति। चलित आर्थिक वर्ष में देशर वास्तव अभिवृद्धि हार 6.4% रही। खुचुरा मुद्रास्फीति हार 2024 वर्ष में एप्रिल ରୁ डिसेम्बर मास मध्य 4.9% को ह्रास पाई रिपोर्ट में कहुଯାଇଛି। भारतर वैदेशिक मुद्रा भंडार डिसेम्बर 2024 शेष सुधा 640.3 बिलियन अमेरिकीय डॉलर रही, जहाँकि मोट वैदेशिक ऋण चुक्तिर 90% रही। अंतरणीय अभिवृद्धि संभावना को सुदृढ़ करने तृणमूल स्तर में पदक्षेप नियाजाउथिबा सर्वे रिपोर्ट में गुरुत्व दिया जायछि। पुंजी बाजार में मोट पुंजी और मोट घरोई उत्पादर अनुपात डिसेम्बर 2024 शेष सुधा 136% रही। आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने लक्ष्य नहीं 50,000 कोटी टंकार आत्मनिर्भर भारत फंड आरंभ करा जायछि। बेरोजगारी हार 2023-24 आर्थिक वर्ष में 3.2% को ह्रास पाई।
ସମାଜରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସହଭାଗିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ଫସଲ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର 2017ରୁ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି 5% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ର ରୂପରେଖ ଏବଂ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ଗ୍ୟାସ୍, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, ପନିପରିବା ତଥା ସାମଗ୍ରୀ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଏଣୁ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯୋଗଦେଇ ଗଠନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ସତ୍ୟ, ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିପାରିଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 159 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତାର ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ବାଜେନମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଜରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନବପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ସର 3 ଦିନିଆ 37ତମ ଶିବିର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ସ ଶିବିରର ବହୁମୁଖୀ ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଭାଟି ଶାଳଗୁଡ଼ା ଶାନ୍ତି ସଦନଠାରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସାଚିରାର ବେଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଗର୍ସ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 8:15 ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖଠାରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସଚେତନତା ମାସ ପାଳନର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ PEOଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ସହିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର PEOମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଗତ 1 ମାସ ଚାଲିଥିବା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଅବସରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଯୁବଶକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ 6.3ରୁ 6.8% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସାଚିରାର ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଚ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।